सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत ही। कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखावो। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनिंदी माओ। आए सफल से, तिन धन जनिंदी माओ। आए सफल से, बहुत जन्म बिसरे थे माधो। यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो। चिर भयो दर्शन देखे, सुकहो डल गुर सेविए। अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के। जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। अनक बींग दास के पर हरिया, कर कृपा प्रभ अपना करिया। अनक बींग दास के पर हरिया, कर कृपा प्रभ अपना करिया।
तुम है छड़ाए लियो जाने अपना, उरज परेओ जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दुख महाबिकराला, खिन मह दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पाई जप नाम मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गहे नानक सरणाए, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गहे नानक सरणाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालिक दया सिंध कृपा निध गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर करके तन की तंदुरुस्ती ते मन का सोहना उद्यम बख्शिश करके अपने चरना कमलों में सद बहाया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा कोटानुकोट शुक्र शुक्र शुकराना है। सोढ़ी सुल्तान पातशाह दया निध धन धन सतगुरु गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब तो अमृत वेले जो सतगुर दियां ने प्रकाशमान होके समुची मनुखता दे कल्याण हेत मुख वाक हुक्मनामा बख्शिश किया है। इस पावन मुख वाक की विचार करने वास्ते हर रोज़ की तरह आप गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे जुड़ बैठे हाँ। विचार आरंभ करन तो प्रथम एक बार करो कृपालता आपो अपनी हाजरी लाओ। जिन्ने शरीर गुरु दरबार में जुड़ बैठे हो ਜਾਂ फिर कोई दूर दरेडे घरों विच देश विदेश के अंदर इंटरनेट टैलीविज़न के माध्यम राही आपो अपनी हाजरी ला रहे हो। गुरु रामदास महाराज जियां दे चरणों का ध्यान करके एक बार लाओ हाजरी, असीस बख्शो, दोवें हथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत के अंदर सतगुरु जी ने बड़ा नविकला कंसैप्ट सानू बख्शिश किया है, क्योंकि साध संगत पातशाह ने सानू गृहस्थियां नू धर्मी बनाया है। कदे हिंदुस्तान की धरती उत्ते गृहस्थी होना धार्मिक लोग पाप कहते सन और धार्मिक लोगों का एक कथन सी कि गृहस्थी बंदा मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने पुत्र धीआं संसार कारोबार चिंता परेशानी
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਭਾਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਗੱਭੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਈਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਚਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਖੁਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਕੁਟੁੰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਿਯਮ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੀਂ। ਲੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵ, ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਭਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਜੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋਗ ਮਾਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜਿਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇ ਸਵਾਰੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਰੀਰ ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਭੂਤ ਸੁਆਹ ਮਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਗ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਆਗ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਈ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਦੇ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੰਗ ਬਲ ਸਨ, ਔਗਣ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 5 ਵਜਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਠਲ ਕਈਆਂ ਤਲਸਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਲਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਥੋੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਨਿਵੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, 500 ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ 500 ਦੇ 2 ਕੱਢ ਕੇ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ 500 ਮੇਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਆਹ ਫੜ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2 ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ 1000 ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਦੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਕਹੀ, अरदास करके कहीं हम मैले तुम उज्जल करते, पढ़ो हम मैले तुम उज्जल, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। महाराज तेरे अगे कादा मान, तू ते सब कुछ जानना है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर दिसा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेरे बन्ना। असी कादा मान करिए, कोई गुण है ही नहीं साडे, इसलिए महाराज दान मंगण आए, झोली भर दिओ। ये पंक्ति चित जोड़ के कहो, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई। वाह, निर्गुण आरे गुण
निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ, निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेहरबाना। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है। तुम निधान, तेरे खजाने भरे ने दाता, तुम निधान अटल सुल्तान। दुनिया दे राजे अटल नहीं है। अज कोई सुल्तान है, कल नूं कंगाल भी हो सकता है। कदे हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान के तख्तां ते बहिंदा रहा, ओदी हयाती विच ही साध संगत ओनू जेल दे अंदर भुखा ते प्यासा मरना पिया, राजा नहीं रहा। पर मेरा दाता धन गुरु रामदास साहब, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जंचै, कहो नानक हमें है हवाला, राख संतन के पाछे। बड़ी कमाल दी गल है। अरदास करके सिखा कह, पातशाह साडा तां आही हाल है मंगतियां दा, किरपा करो राख संतन के पाछे दा अर्थ पता की है? किसे जपन वाले दे मगर सानू भी नगा दिओ। तुसीं कई वार किसे दुकानदार कोलों लोड़ जानकार बंदे कोलों सौदा लैण जांदे हो ना, जे कोई रियायत करनी होवे ना, रियायत कराउणी होवे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जन सब जंचे, कहो नानक हम ही है हवाला, राख संतन के पाछे। महाराज साडा तां इहो हाल है, तुसीं किसे जपण वाले साधु दे मगर सानू भी नगा दिओ। एक नाल एक नगा दिंदे ने कई बार। अज सतगुर सच्चे पातशाह ने वचन कहे, जदों कोई ऐ अरदास करदा है, फिर वो गुरु अकाल पुरख रब जिहड़ा वो किरपा धार के सब बिंग बल औगण दोख सब दूर कर दिंदा है। सच्चे पातशाह ने वचन कहे, ਉਹਦੇ फिर सारे विंग बल औगण पाप गुरु दूर कर देना। अज भगत रविदास जियां दा जन्म दिहाड़ा है। समुचे सिख जगत के अंदर श्रद्धा भावना नाल लोक मना रहे हैं। 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच उन्हां दे दर्ज ने, और भगत कबीर साहब के सलोकां विच एक सलोक दर्ज है। इक्को ही सलोक विच 40 शब्दां दा तत कढ के लोकां दे सामने रखिया। ये गल कई दुनिया के लोगों, मैं एक गल सच कहन लगा, जो गल्लां 40 शब्दां च कहियां वो भी सच है, पर सलोक विच दोहरा के कहा मैं सच कह रहा। पता क्यों? जिहड़ी गल बहुत कीमती होवे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ते नर ओ बंदे दोजक जाहेंगे, नरक विच पैणगे, सत पख है रविदास। ये गल रविदास सच कह रहा। साध संगत, भगतां ने पहला रब दे अगे अपने आप नूं इन्नी निर्माणता विच लै गए, ते जिदन रब ने चुक के गल नाल ला लिया ना, उदन दुनिया नूं कहण लग पे, दुनिया दे लोको हुण रब विच ते मेरे विच फर्क नहीं रहा। ਉਹਨੇ ਪਤਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਗਣ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ,
उन्हें फिर रब नूं सीधी गल कही। श्री राग पहला शब्द भगत रविदास जी, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता एह अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। पर इस तो पहला एक गल रब नूं कही कि तुम चंदन हम अरिंड वापरे। रब जी तेरा नाम है चंदन, असी हाँ अरिंड। अरिंड तो किसी कम नहीं आउंदा, कौड़ा है। तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वसा। पर कमाल दी गल, नीच रूखते ऊच भये है, गंध सुगंध ने वसा। चंदन दी ए वडियाई है, वो रिंड विच भी खुशबू भर दिंदा है, रिंड दी भी कीमत पै जांदी है। तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वसा। नीच रूखते ऊच भये हैं, गंध सुगंध ने वसा। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम औगण तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपैयल, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। तू रेशम का कपड़ा, असी तो रेशम के अंदर एक कीड़े की न्याई है। ते रब नूं ये गल कही कि जाती ओशा पाती ओशा, लोगों की नज़र विच मेरी जात भी नीवी है। ते जिन्हों लोक नीवा कहण, वो भावें किन्ना भी सियाणा होवे, लोगों की नज़र विच साध संगत उहदी अकल नूं भी लोग बहुता नहीं समझदे। माफ़ी दिओ, भगत कबीर साहब ने बचन कहे, निरधन आदर कोई ना दे। किन्ना भी सियाणा बंदा होवे, पर निरधन ते गरीब होवे, उहदी सियाणप नूं कोई सियाणा नहीं मनदा। ते बंदा पूरा सियाणा ना होवे, लखां करोड़ां दी पिंड विच जायदाद होवे, पिंड वाले कहिंदे उहनूं जरूर सद्दो मीटिंग विच, क्यों उतों पैसे जू लैणे आ। सलाह भावें ना उहदी काम दी होवे, उहनूं सद्दणगे, वो बंदा पहुंच रखदा बई। रब नूं ये गल कही, जाति ओशा पाती ओशा, ओशा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना किन्नी, कह रविदास चमारा। जदों इन्नी निमरता विच आ गए, फिर एक दिन रब ने अपने नाल जोड़ लिया। ओहियो भगत फिर रब नूं प्यार च कहंदा है, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। हे अकाल पुरख रब जी, तेरे बराबर दयालु नहीं कोई हो सकता। अपति यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने। जन को पूरन दीजै, हो बल बल जाओ रमैया कारणे। कारण कवल बोल, रब जी केड़ी गल्लों मेरे नाल बोलदे नहीं। जिहदे नाल बहुत प्यार होवे ना, ना बोले, उहनूं पुछना पैंदा क्यों नहीं बोलदा बे, कोई गलती हो गई। कारण कवल बोल, बहुत जन्म बिशरे थे, माधोए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जी, बहु चिर प्यो दर्शन देखे। वो रब दे प्यारे फिर रब वर्गे हो गए। भाई गुरदास साहब ने हवाला दिता है, मैं उन्होंने पौड़ी का सहारा लवांगा। जिथे कंशी विच किरत की ना रविदास जी ने, एक चीज गुरु नानक साहब महाराज ने घर का सिद्धांत रहा है, और साध संगत उन्होंने भगतों की बाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच विराजमान किया, जिन्होंने पहला वो सिद्धांत ते कम किया जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज का सिद्धांत है। जिहड़ा सिद्धांत घाल खाए के छतों दे वाला है, वो भगतां ने पहला निभाया, ते गुरु ने अपने बराबर फिर विराजमान किया। अपने विच ते गुरु ने उन्हां विच भेद नहीं रखिया, अपने बराबर गुरु ने अपने कोल बिठाए, अपने बराबर बिठा लिया साध संगत है। क्योंकि सिद्धांत वो सी जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज किवें 10 नोहां दी किरत करते हैं, जोड़े गंढते हैं, जोड़े गंढन लग पे ते भाई गुरदास साहब लिखते, गंगा दे तट टुटे अफीच दा मेला लगा, जिन्हों कुंभ दा मेला कहते। दूरों दूरों लोग आउंदे, बनारस ते कंची दे पंडितां दा एक टोला इकट्ठा होके गया। पुन्न दान करांगे, इशनान करांगे, लोगों की पूजा करावांगे। जदों वो पंडितां दा संग इकट्ठा होकर बामण गए ना गंगा वल, ते रस्ते विच जांदियां एक पंडित दे पैर दा जोड़ा टुट गया। नाल दे ने कहा, चल कोई नहीं, रस्ते विच रविदास नहीं है जोड़े गंढण वाला, ओदी कुल्ली आउंदी, उतों गढ़ा लांगे। जदों ओदी कुल्ली कोल गढ़ाउण गए, 10 फुट दूर खलो के जोड़ा हथ नाल परां कोल सुटिया। क्यों कोल नहीं गए, पिट्टे ना जाइए।
आ जोड़ा गंढ दिओ। रविदास जी बड़े अदब नाल जोड़ा गंढ दिता। जदों वापस दिता तो पंडित पुछदा पैसे किन्ने? रविदास जी ने कहा रब वालिओ मैं रब वाले प्यारिਆਂ तो पैसे नहीं जे लैंदा। तुसीं रब दा नाम पूजा पाठ करन वाले हो, तुहाडे कोलों पैसा नहीं लेना। एक मेरा काम कर दिओ जे कर सकदे हो। दसो। एक मैला जिहा कसीरा उस वक्त दी मोहर पैसा जिहड़ा सी, एक पैसा कढ के कसीरा पंडित वल दिता। आ मेरी भी भेटा गंगा नूं दे दिओ। ते साध संगत वो पैसा वेख के पंडित हसन लग पे। ये एक पैसा कसीरा ये गंगा नूं भेट देना है। पहला पंडित ने गंगा जल का छट्टा दिता उन्होंने, फिर कोल ले लिया। जदों रविदास जी पैसा दिता वो कसीरा ते नाल कहा भगत रविदास जी ने, कहंदे पंडित जी मेरी ना 10 नोहां दी किरत है, कई बार कई दिन एक पैसा नहीं जे बनता, कई दिनों बाद कई बार एक अद पैसा जुड़ता है। ये मेरी 10 नोहां दी किरत है, एवें पानी च सुट के ना आ जाओ। गंगा नूं भेंट तुसी भी सोना पैसा कर दिओ, मेरा पैसा तां दिओ जे वो हाजिर होके लवे, एवें ना सुट आयो, नहीं तो वापस दे दिओ। कसीरा लैके पंडितां दा संग तुर पिया, आपस में मखौल करके हसदे ने, लोकां दा सोना नहीं लैंदी गंगा, इहदा कसीरा कित्थों लै लेंगे। पर चलो उन्हें जोड़ा गंढिया, उहदा काम करना पेगा। अज भी जदों तुसीं लखनऊ तो कानपुर जां हरिद्वार लंघदे हो, गंगा जिथों जिथों लंघदी है लोग साध संगत गड्डियां चों रुक के उतर के पैसे विच सुटदे ने। अज भी इस तरह हुंदा है। जदों पंडितां दा संग चला गया, जाके पूजा पाठ इशनान दान जो करना सी उन्हां कीता। सारा दिन पंडित पूजा कराउंदे रहे। जदों वो वापस तुरन लगे ना, जिहड़े पंडित नूं फड़ाया सी नाल दे ने चेता कराता, उत्थों लंघना है, कसीरा तां दे दे गंगा नूं, भेंट चढ़ा दे। उनका रविदास ने कहा सी कि गंगा प्रगट होके लवे फिर मैं दवां। कोल खलो के झूठा जिहा कहा, ऐ गंगा माई साडा तां कदे कोई पैसा कोई सोना तू दान लिया नहीं प्रगट होके। आ एक जोड़े गंढण वाला कोई भगत है रविदास, उन्हें पैसा घल्लिया ते कहा जे प्रगट होके लवे। इन्नी गल कहण दी देर हैरानी दा हद ना रही। कहंदे ने वो गंगा चों रब नूं प्रगट होके भेटा लैनी पई। हुण ये गल मैं भाई गुरदास साहब की पौड़ी कहांगा, नहीं तो कईयां नूं तर्क पैदा हो जाना। भाई गुरदास साहब लिखदे कि भगत भगत जग बज्जिया, चौं चक्कां विच वडियाई हो गई रविदास दी। भगत भगत जग बज्जिया, चौं चक्कां दे विच चमरिटा, पाणा गंढे राह विच कुला टोए टोए ढोर समेटा। ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। ते जदों वो पंडितां दा संग आया ना, बानारस गंगा दी थिट्टा, वो गंगा दे थां ते इशनान करन आए ते रविदास जी ने एक अपना कसीरा दिता। लिया कसीरा, वो भगत रविदास जी का एक कसीरा लैके पंडित चले गए। ते जदों गंगा दे कंढे जाके आवाज दी, भाई गुरदास साहब लिखदे, लिया कसीरा हथ कढ रविदासे गंगा दी भेटा। लिया कसीरा हथ कढ सूत एक ज्यों ताना पेटा। भगत जना हर मां प्यो बेटा। रब ने वडियाई करनी सी किरत दी कि धर्म दी किरत है, प्रगट होके लेना पिया। रौला पै गया, रविदास दा कसीरा हथ कढ के ले लिया। ये गुरमत दा सिद्धांत रहा है। जिहड़ी जगह ते तुसीं बैठे हो ना, श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे चरनां 'च गरीबड़ा सिख आउंदा, जदों भेटां मोहरे वेखीआं ना संगत दियां, ਉਹਦੇ मन च लज्जा आ गई। इन्ने कीमती दुशाले पैसे मैं कौडी रख के मत्था टेकां, वो भी फुट्टी जाई। वेखण वाले की कहणगे। साध संगत ये कुदरती मन का इस तरह का भाव रहिंदा है। तुसीं भी जदों छोटे पैसे का मत्था टेको ना, आला दुआला वेख के बंदा हौली देनी रखदा है। वड्डा नोट होवे विखा के करदा है, चंगे पैसे देण होण पर्ची कटाउंदा है, 10-20 बंदे इकट्ठे करदा है। वो जदों गरीबड़े सिख ने हथ च कौडी घुट के मत्था टेक के पिछा बह गया, पैसा चढ़ाया नहीं। दीवान समाप्त होए, गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहना पिया, भाई गुरदास जी आवाज़ दिओ, कोई मत्था टेकण तो रहिंदा वो टेक ले। पहली बार कहा अज गुरु ने, आवाज़ दित्ती, कोई ना उठिया। भाई गुरदास जी ने कहा महाराज सारिਆਂ ने मत्था टेक लिया। कहंदे नहीं कोई रहिंदा, फिर कहो। फिर आवाज़ दित्ती, गुरु अर्जन देव महाराज जा रहे ने, भाई कोई मत्था टेकण तो रहिंदा।
ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭੇਟਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਈਓ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੇਟਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ, ਇੰਨੀ ਕੌਣ ਭੇਟਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਤਖਤ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬੜਾ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਇਆ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੌਡੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੋ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਲੱਜਾ ਆਈ ਹੈ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀਜ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰ ਸਪਾਈ ਰਵਾਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਗਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੋ, ਪਰ 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਭ ਦੋਖ ਬਿੰਗ ਵਲ ਤੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਬਲ ਔਗਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਖ ਪਾਪ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਮਹੈ ਛਡਾਏ ਲਿਓ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਪਰਬਤ ਦੁਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਭਾਵ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਗਣ। ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਨ ਮਹਿ ਦੂਰ ਕੀਏ ਦਇਆਲਾ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਗਣ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਦਾ ਮਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਗਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ, ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੜੀਆਂ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੱਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਔਗਣ ਹੋਵੇ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਅਤ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਸੋਗ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਪਾਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਨ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਗਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ, ਤਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਲਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਣੇ ਸੰਗੇ ਕੋਲ ਕੰਚੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ ਰਿਦੈ, ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ, ਸੁਰਸੁਰੀ ਸਰਜ ਕਿਰਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰਗ, ਤਰਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ, ਭਗਤ ਭਗਉਤ ਲਿਖੀਏ ਤੈ ਉਪਰੈ, ਪੂਜੀਐ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਡਲਾ ਢੋਰ ਢਬੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈਂ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਜੋ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ। ਮਨ ਡਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਹੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਪੱਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜੋ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਪੱਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜੋ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਪੱਤ ਮੇਰੀ।